дуруду салом ҳамватанони азиз, бинандагони гиромӣ қадр. Мо дубора рӯи лайв мебароем. Бо шумо ҳастам Шарофдин Гадоев. Ин барномаи таҳлилӣ бояд гуфт аст. дирӯз бо сабабҳои техникӣ натавонистем барномаро идома диҳем ва барномаи мо канда шуд ва имрӯз мехоҳем ки дар мавриди фурӯши роғун суҳбат кунем, чун парлумони Тоҷикистон ба қонуни хусусигардонии амволи давлатӣ тағйири иловаҳо ворид карданд. тибқи банди 9 қонуни мазкур ширкати роғун ва алюминии тоҷик аз объектҳое ба шумор мерафтанд ки фурӯхта намешуданд ва аз феҳристи аз моддаи 9 қонун ин ду ширкатро берун оварданд. албатта бо берун овардани ин дигар ҳукумат ҳақ дорад ки ширкати роғун ва алюминии тоҷикро фурӯшад. соли 2009 эмомалӣ раҳмон дар баромадҳояш қайд намуданд ки роғунро бояд ба пули миллӣ ва пули мардуми Тоҷикистон сохт ва ин ҳамчун як объекти миллӣ барои миллат боқӣ хоҳад монд. чаро бо гузашти 11 сол президент фикрашро тағйир дод? дар пушти ин фикри тағйирёбии президент чӣ манфиатҳо меистад ва киҳо ба ин хулоса расиданд ки бояд ки роғун хусусӣ гардонида шавад? албатта ин мавзӯи мо бисёр мавзӯи доманадор аст. ман мехоҳам ки мавзӯъро бо чанд рӯз тақсим кунам ва дар як барнома мо наметавонем комилан ин мавзӯъро ба ҳамватанони азизамон шарҳ диҳем. бинобар ин мавзӯъро ба чанд рӯз мо тақсим мекунем. мо имрӯз танҳо дар мавриди чаро роғун бояд хусусӣ гардонида шавад хоҳем суҳбат кард. гарчанде ки ҳукумат имрӯз пӯшиш медиҳад ки барои идомаи сохтмони нергоҳи роғун барои мо маблағ инвеститсия дар кор аст. яъне ин пӯшиш доданҳо албатта ҳадафҳои шахсӣ доранд. дар инҷо дар пушти ин мақсадҳои гирифтани фоида ва мақсадҳои ба даст овардани фоида танҳо ба хотири як гурӯҳе ҳастанд ки мехоҳанд фоидаи роғунро дар зери дасти худ гиранд. чаро роғун бояд ки худи дар 5 соли миомад то соли 2025 нерӯи барқ дар Тоҷикистон бояд 3 маротиба ё 300% аз нархи имрӯза будагиш бояд қиматтар шавад. яъне ҷамоҷам нигоҳ кунем, тахминан ками кам $1 миллиард аз ҳисоби фурӯши барқ ба дар ин ҷо пули нақд ба вуҷуд меояд. вақте ки $1 миллиард дар ин ҷо пули нақд ба вуҷуд меояд, албатта ин як пули хеле калон аст. ин танҳо фурӯше ки дар дохили Тоҷикистон хоҳад шуд. ғайра аз ин, вақте ки роғун ба кор медарояд, 13 миллиард киловатти дигар барқ дар ин ҷо истеҳсол мешавад ки ба хориҷи кишвар фурӯхта мешавад. албатта ин ҳам як пули хеле ҳам калон аст. танҳо дар соли 2019 мо ба хориҷ ҳудуди $100 миллиард барқ фурӯхтем ки ба Афғонистону ба Ӯзбекистон ва Қирғизистон. дар сурати роғун ба кор даромадан, албатта барқи фурӯши мо зиёдтар мешавад. дар пушти ин ду роҳи бо ин фоида дастрасӣ пайдо кардан аст. яъне ки як роҳи генератсияи барқро дар даст гирифтан ва як роҳи дигар фурӯш. яъне ки ду роҳи пулкор кардан
барои хонавода имконпазир мешавад. Яъне дар пушти харидорӣ кардани генератсияи роғун киҳо меистанд? дар ин ҷо худи Ҷамолдин ва Озода ҳар ду ин талош доранд ки роғун шахсӣ куноида шавад ва онҳо соҳиб шаванд ба ин. Ва дигарам ин ҷо Рухшона бо Шамсулло, яъне ду духтари президент дар хусусигардонии роғун манфиатдор ҳастанд. Ва дар ин ҷо як нафари дигар Ҳасан Асадуллозода хусурбачаи президент. яъне ин се нафар мехоҳанд ки роғун хусусӣ гардонида шавад. се нафаре ҳастанд ки мехоҳанд генератсияи роғунро ба дасти худ гиранд. вақте ки ин се нафар генератсияро гирифтанд, Рустами Эмомалӣ мехоҳад ки бо тавассути ҷорӣ намудани системаи билингӣ дар Тоҷикистон фурӯши барқро ба зимаи худ гирад. яъне тақсим намудани нерӯи барқ байни хонавода. яъне мо гуфта метавонем ки фардо ин хонавода генератсияи роғунро пурра дар дасти худ мегиранд ва фурӯши барқ меояд пурра дасти Рустами Эмомалӣ Раҳмон. оё дар чунин шароити имрӯз барои фурӯхтани роғун зарурат ҳаст? сармоя барои роғун зарурат ҳаст? зарурат нест. чаро? мо $500 миллион евробанд гирифтем. ғайра аз ин фурӯхтем. ғайра аз ин мо солона барои роғун $220 миллион чикор мекунем? аз ҳисоби буҷет ҷудо мекунем. яъне худи сохтмони нерӯгоҳи роғун ниёз ба пули зиёд надорад. чаро? роғун бояд дар муддати 10 сол сохта шавад, то соли 2028. мо як вақти муайян дорем, то соли 2032 бояд пурра обанбор пур шавад, вале то соли 2028 мо метавонем ки роғунро то ҳамин давра созем. яъне дар масъалаи сохтмони нерӯгоҳи роғун ҳар сол тахминан барои мо $300 миллион максимум дар кор аст ки мо ҳамин $300 миллион аз ҳисоби буҷети Тоҷикистон ҷудо карда метавонем. чӣ хел? фарзи мисол мо имсол ҷудо кардем $220 миллион. $220 миллион барои нерӯгоҳи роғун максимум агар бисёри дар кор шавад чанд қад $350 миллион дар кор мешавад. мо метавонем ки ҳамон 2% ки пешвои миллат тибқи қонуни мегирад, 2% аз ҳисоби буҷет, 2% аз ҳисоби буҷет ин худаш мешавад $100 миллион. мо метавонем $100 миллион дар ҳамон пешвои миллат натем, дар роғун равон кунем. дар пешвои миллат пул натем, дар роғун равон кунем. ғайра аз ин мо метавонем ки иди каду, харбуза, ангур, бодринг, тарбуз нагзаронему, чикор кунем? ҳамин маблағҳоро ҷамъоварӣ кунем, чун ин маблағҳои хеле калон мегузарад. мо ҳамин маблағҳоро ҷамъоварӣ кунем, ҳамаша ба роғун масраф кунем. фарзи мисол президент ба як ноҳия меравад, гӯё ки дар ин ноҳия вай президент меҳмон аст. барои як сафари раиси ҷумҳур ба вилояти Суғ дар соли гузашта 36 миллион сомонӣ аз ҳисоби буҷаи чӣ масраф шуд? аз ҳисоби буҷаи вилоят барои танҳо пешвозгирӣ ва гусели президент 36 миллион сомонӣ ки 3 миллиону 600 ҳазор долларро ташкил мекунад. вақте ки агар мо сафарҳои раиси ҷумҳура мисол бо дабдаба не гулҳое ки пушти раиси ҷумҳур меистад мо аз Голландия заказ накунему, аз кишварҳои аврупоӣ гул нахарему, ҳамин масъаларо президент равад ҳамчун як шаҳрванд, ҳамчун роҳбар ба мисли дигарҳо ба болои қолинҳо наравад, бо болои гулҳо наравад, дар болояш гул начошанду ҳамин маблағҳоро эконом кунем. солона тибқи маълумоти мо барои пешвоз, барои ҷашнҳо дар Тоҷикистон 500 миллион сомонӣ бештар масраф мешавад.
همین 500 میلیون 50 میلیون دلار می شود. همین 50 میلیون دلار را ما چیکار کنیم؟ از حساب رقص و بازی پرزیدنت بگیریم. نگذاریم که پرزیدنت همین 50 میلیون دلار را چیکار کنند؟ مصرف کنند. شما ببینید 370 میلیون دلار تنها از خودی پرزیدنت در یک جا 2% بودجه در کیسش نمیزند و در یک جای دیگر رقص و بازی را اجازه نمیدهد. با همین ما 370 میلیون دلار داریم برای ساختن روغن. غیر از این ما 500 میلیون دلار یوربان فروختیم. اگر از همین 500 میلیون حال همین 500 میلیون استفاده نبردیم، از همین 500 میلیون اگر ما هر سال 100 میلیونی در همین مونیم 470 میلیون دلار می شود. ما در مدت 5-6 سالی که داریم پره روغن میسازیم. ما در از سال 2016 شما حساب کنید تا امروز از حساب به بودجه کشور 800 میلیون دلار جدا شدگی است. همین 800 میلیون دلار اگر ما هر سال دیگر جدا کنیم با 500 میلیونی دیگر در 6 سال این میشود 3 میلیون. روغن چقدر پول در کار است؟ در روغن طبق شرطنامه بین کمپانی ایوای 3.9 میلیارد در کار است برای تمام ساختمان تا آخرش ساختتیان. ولی ما ضرورت نداریم به سرمایه، ضرورت به گرفتن فروختن روغن نیست. ضرورت تنها اینها پوشش داده ایستادند که ما ضرورت داریم. تنها این ضرورت به خاطر داماد و دختران پرزیدنت است. به خاطر اینا هستند که اینا ضرورت دارند. اینا ضرورت دارند که باید روغن این ابیکت باید به دست اینها افتد، چون این ابیکت دیگر فایده آور می شود. حالا روغن کار کرده ایستاده است، روغن دو چرخش به کار در آمد. چی ضرورت بود؟ ضرورت نیست. این پوشش دادن است. این تنها به خاطر آن است که پوشش دهند و گویا که ما روغن را میفروشیم به خاطر ساختمانش. ولی نمیگن که ما روغن را به خاطر دامادهایم میفروشم، به خاطر دخترم میفروشم، به خاطر فرزندانم میفروشم که اینها باید صاحب شوند. مردم تاجیک حق ندارد. مردم تاجیک کنیزک هستند. باید آنها کنیز باشند، غلام باشند، غلام خانواده باشند. آنها از این لحاظ چی کرده ایستادن؟ پیشنهاد کرده ایستادن. آنها در فکر آن نیستند که روغن با پول ملت ساخته شود. آنها میخواهند که با سرمایه کمتری روغن رو از آن خود کنند. روغن رو در از حسابی که همون شرطنامه هایی که بین تاجیکستان در آینده میشود، گویا که شرکت های خارجی، فرض مثال شما شرکت ایرس هم میدونید از همین داماد پرزیدنت است که در راه چانک دوشنبه پول جمع میکنن. هر سال زیاده از 60 میلیون دلار مردم اینمی مردک میدزدن. اینمی داماد پرزیدنت هم همین آشکار میدونیم. همه ما و شما سیستمی که در روغن میخوان روغن رو خرد با همین سیستم همین مردک در پشتی همین دیگه آدم بیگانه نیست. یعنی همین مردک میخواد که روغن رو به همون مکانیزمی که ایرس اومد در تاجیکستان ما و شما را مجبور میکند که پول سپاریم، گروهی که از پول خودمون ساخته شده است، از بودجه کشور ساخته شده است، قرض گرفته هستیم، ما سالانه چی میتیم؟ پرسنت میتیم. ولی برای این مردم ما سالانه 60 میلیون دلار برآوردن مجبوریم تیم. به خاطری که این آدم داماد پرزیدنت است، این دختر پرزیدنت است. باید ما برای این دختر پرزیدنت، برای این داماد پرزیدنت چیکار کنیم؟ پول تیم. ما و شما کنیزکیم. برای در فهمیش اینها در مغز سری داماد و دختران امام علی رحمان مردم تاجیکستان کنیزکن، بی‌حقوقن. اینا را هر چیزی که باید بگوی چیکار کنن؟ اینها دادن گیرن. با این خاطر اینها چیکار میکنن؟ نمیخوان که شما صاحب روغن شوید. اینها میخوان روغن رو خودشون صاحب کنن. اینها میخوان که روغن رو 2-3 مرتبه برقش و قیمت برای شما فروشن. شما آرزو کردید که روز برای شما روغن ساخته می شود و شما دسترسی با برق ارزان میکنید، ولی این آرزوی شما به آب میپرتویند این آرزوی شما رو و این آرزو رو هیچ وقت برای شما عملی نمیکنند. به این خاطر امروز در پشت خصوصی گردانی روغن این شیک میستند. این اژدهاران روغن را باید فرو برند.
این اژدهاران باید روغن رو از خود کنند. با این خاطر است در اینجا نه مسئله سرمایه گذاری، نه مسئله جلب سرمایه، شما میتونید از دیگر در مصرفایی که در بودجه میشوند اونها رو مصرف کمتر کنیم و در مسئله سمت روغن روان کنیم. ما میتونیم از دیگر درآمدها مسئله روغن رو بنیاد کنیم، ولی فروختن روغن برای ما ضرورت ندارد. ضرورت تنها به خانواده رحمانوف داره، به خانواده دخترانش، با همون مکانیزمی که آنها میخواهند که روغن رو کنند. ما الکی شطرش رو خوردیم، دیدیم ما و شما در مسئله دامادهای رحمانوف دیدیم که چی خیلی اینها مثال از خود میکنه. فردا فروش برق در دست همین ها میافته. رستم امامعلی میخواهد که فروش برق در دست خود گیرد. شما هم حتی سیستم های نظام بیلینگی رو فکر میکنم که خواندید که در آنجا چند روز پیش یک اخباری برآمد و در همین اخبار 3 شرکتی که نزدیک به رستم امامعلی رحمانوف هستند با ارزش 88 میلیون دلار باید که 250,000 عدد نظامی حساب کنک های بیلینگی رو یا الکترونی رو دقیقاً که از طریق چیپ حساب کرده می شود در دوشنبه باید جاری کنند. یعنی چی این؟ وقتی که شما 100 کیلووات برق کار داره، شما باید که پول رو پیش پرداخت کنید. مثال شما میرید 100 کیلووات برق رو میخرید، در همون کارتتون 100 کیلووات برق هست، میارید در اوچاچکتون میمونید، همین 100 کیلووات برق در حساب شما کار کردن میگیرد. همین که 100 کیلووات برق شما تمام شد، با طریق اتوماتیک برق شما در خانهتون قطع میشود، یعنی شما دیگر برق ندارید. همین مردم پول یک ماه یا چقدر برق کار دارن همین رو پیش پرداخت میکنن. همین مبلغ ها همش جمع میشود در دست خانواده. یعنی همین قدر مبلغی که مثال اگر در یک سال از پول اهالی 1 میلیارد دلار شوند، یعنی تخمینا 80-90 میلیون دلار در دست همین خانواده جمع میشه. این پول بسیار کلان است. البته که اینها با جاری کردن این سیستم میخوان که چیکار کنن؟ این فروش برق رو پورا در دست خودشون گیرن، بعد دزدی و غارتگری که در داخل برق میشود. البته این سیستم یک خوبی دارد، به شرطی که این سیستم رو اگر دولتی کنیم، سیستم در دست دولت باقی مونه. ولی در اینجا میگم که سیستم کراپسیونی دارد. ما کشور یک کشور فساد زده ترین هستیم. ما یک کشور کراپسیونی هستیم که کراپسیا از همین خانواده عبارت است. چقدر من برای شما میگم که چی با کراپسیا از خانواده میبرد. شما ببینید برای 250,000 عدد حساب کنهای الکترونی برقی 88 میلیون دلار جدا کردگی هستند. همین 88 میلیون دلار. باز من همین حساب کنک های برقی رو برای شما نشان میدم که این چقدر ارزش دارند. همین حساب برابر کنی های برقی مثال ما فرض مثال بهترین اینش رو پیدا کردیم در اوکراین. قیمتترینش 2400 گرین هست و از این ارزانترش 1800. یعنی قیمتترین همین حساب کنک های الکترونی 2400 گرین است که به 100 دلار برابر است. اینش به 72 دلار. ولی حکومت تاجیکستان برای هر یک دانه همین 352 دلار جدا کرده ایستاده است. برای خریداری کردن همین ها 352 دلار حکومت تاجیکستان جدا کرده است. 252 دلار اگر قیمت ترین همین رو آنها خریده بیارن نصب کنند، 252 دلار آن به کجا میرود؟ به کیسه کی میرود؟ البته به کیسه رستم امامعلی میرود. کی کرده ایستاده است؟ خودی رستم امامعلی کرده ایستاده است. یعنی در اینجا یک مکانیزم کراپسیونی باز وجود دارد. اگر شما در خیتو یا در دیگر کشورها در همین اوکراین روید گوید که من از همین 250,000 دانه کار دارم، برای شما همین چیزا چقدر میارم میتین؟ شاید 72 دلار است. میگن که ما در شما 40 دلار یا 50 دلار میدیم. ولی این قدری که امروز غارت میکنن بودجه کشور رو، اگر ما همین غارتگری ها رو یک طرف گذاریم، نظارتی همین ها رو درست براه مونیم، البته کسی در اینجا
این پولهای کلان غارت کردن نمیتونند. ما میتونیم از همین پولهایی که به مثل همین صدها لوحیه های دیگر هستند که مکانیزم کورپسیونی دارند، به مثل همین صدها پرابلم های دیگر هستند که اگر همه همینا را ما پولشون را جمع کنیم ما یک روغن 10 روغن میسازیم. اگر همین خانواده رحمانوف از دزدی، از غارتگری، از سیستم های کورپسیونیشون دست کشند ما 10 روغن رو امکان ساختن داریم. اما پرابلمی که امروز اساسی تاجیکستان همین خانواده است. پرابلمی که امروز در تاجیکستان است همین خانواده است. ما باید هرچی کوشش کنیم، هرچی زیادتر از چنگال این خانواده ما باید که خلاص شویم. روغن چی برای ما بسیار اهمیت دارد؟ فرض مثال فعلا در تاجیکستان ما 20.6 میلیارد کیلووات نیروی برق تولید میکنیم. در خود حاضر ما با همین گسویی که در فعلا داریم 20.6 میلیارد کیلووات برق تولید میکنیم. تنها برای تاجیکستان 17 میلیاردش چی است؟ ضرورت است. ما 17 میلیارد همینه در تاجیکستان استفاده میبریم. حاضر 3.6 میلیارد چه به خارج کشور فروخته ایستاده ایم. 3.6 در اینجا در فروشی که در خارج کشور فروخته ایستاده ایم، در اینجا مکانیزم کورپسیونی وجود دارد که طبق بعضی معلومات ها از افغانستان بعضی رشوت یا بعضی همون نرخنامه هایی که هستن آنها رو 50% رو در کیسهشون میزنند. یعنی چون یک معلومات ها هست. در همین جا ما 100 میلیون دلار از فروش همین برق چیکار کردیم؟ پیدا کردیم. همین سال 2019 با بودجت کشور آمد. اگر ما روغن رو به کار درآوریم، روغن 13 میلیارد کیلووات برای ما چی میتید؟ برق میتید. 13 میلیارد کیلووات. در بالای اگر همین 20 مونیم این 33 کیلووات 33 میلیارد کیلووات میشود. 33 میلیارد کیلووات. وقتی که ما روغن رو به کار میداریم یعنی که با اداره ثمرناکی آب رو در خودمان میگیریم. چخیل وقتی که ما روغن رو نداشتیم همین آبی ما آمده در همین نورک یک قسمتش میایستاد و دیگر قسمتش میرفت. چون در تابستان آب خیلی زیاد میشود ما همه این رو گنراتور کردن نمیتونستیم. ما مجبور بودیم که آب خودمان رو بدون گنراتور کردن مصرف کنیم. یعنی دو نمود گنراتور میشد. یعنی گنراتور زمستانه هم میشود، گنراتور تابستانه میشود. در گنراتور زمستانه برای ما آب کم بود که ما زیادتر استحصال کنیم، ولی در گنراتور تابستانه آب زیاد داشتیم ولی طلبات برق کمتر بود. ما در اینجا در اقتداری که گسی نورک برای ما میداد ما در گسی نورک میتونستیم که تا 12 میلیارد کیلووات تولید کنیم اگر که ما ثمرناک این استفاده بریم. ولی متاسفانه امروز 7 میلیارد کیلووات ما استحصال میکنیم برق را. در صورتی روغن پورا به کار در اومدن ما اداره همین آب رو که درست استفاده میبریم در زمستان میتونیم که همون 5 میلیارد کیلوواتی که برای ما اضافتا در کار است در زمستان میتونیم کار کنیم. در همین 33 میلیارد با 5 میلیارد دیگر علاوه میشود. غیر از این ما دیگر گس هایی که در پایان آبی همین شاخه ها داریم همین گس ها نیز در زمستان میتونن ثمرناک استفاده برد و آبی همین که به همینجا میگذرد ثمرناک استفاده برد و از اینا برقای علاوه‌ای گرفت. جمع در همین خودی زمستان و تابستان در گنراتور تابستانه و زمستانه ما نه کمتر از 40 میلیارد کیلووات میتوانیم چیکار کنیم؟ گیریم. یعنی که 23 میلیارد کیلوواتی که در ما میماند 23 میلیارد کیلووات ما میتونیم همین را با بیرون برآورده فروشیم. برای که همین ما در بیرون برآورده فروشیم برای خانواده رحمانوف در کار است که همه نیروگاه‌های گنراتور همین را به دست خود گیرد و رستم مسئله فروش رو گیرد. یعنی که امروز برق در داخل تاجیکستان
ба як хонавода байни ҳамдигар тақсим карда мешавад. фоидаву зарари дигар барқро метавонем бигӯем ки ба дасти ин тодаи хонаводаи Эмомалӣ Раҳмонов мегузарад. албатта вақте ки ҳамаи ин схемаҳоро нигоҳ мекунед, шумо ба як хулосае мерасед ки тоҷикистонро тамоми он ҷое ки барои миллат метавонад фоида биёрад, аллакай инҳо аз худ кардаги ҳастанд ва дар тасарруфи худ даровардаги ҳастанд ва доранд миллионҳо доллар аз ин ҳисоб даромад мекунанд ва ҳамаи ин маблағҳо мутаассифона дар тоҷикистон намемонад, ба хориҷи кишвар меравад. бинобар ҳамин бояд ҳамаи ҳамватанон талош кунанд, кӯшиш кунанд ҳамин масъаларо диққати ҷиддӣ диҳанд. мо дар ин масъала хоҳем суҳбат кард, як баромад не 10 баромад хоҳем кард ки мардум бештар масъалаи фурӯши роғунро фаҳмад. масъалае ки ҳамаи ин хонавода ба худашон завод доранд, ба худашон заводҳое доранд ки онҳо ба нерӯи барқ кор мекунанд. албатта худи Ҳасан Асадуллозода, шумо фикр кунед ки барқ дар Тоҷикистон барои аҳолӣ 21 дирҳам дода мешавад, вале ба Ҳасан Асадуллозода 7.5 дирҳам дода мешавад. 7.5 дирҳам дода мешавад. ба хотири чӣ? ба хотире ки ин сурбачаи президент аст. ба хотире ки ин мардак хеш табори президент аст. мо мардум канизакем. танҳо инҳо бояд барқи арзона истеҳсол кунанд. мо не. даҳо дурӯғ, даҳо фиреба дар парлумон меоранд, дар инҷа меоранд, дар унҷа дуруст мекунанд. садҳо роҳҳои дигарро истифода мебаранд, барқа барои худашон арзон мегиранд. вале барои аҳолӣ чанд пул аст? 21. вале барои корхонаҳое ки домоди Раҳмонов нестанд, хеши Раҳмонов нестанд, барои онҳо фикр хато накунам агар 44 дирҳам аст. яъне ин қадар зулм, ин қадар бедодгарӣ аз ҷониби ин хонавода ман фикр мекунам ки бас аст. бояд миллат, мардум, шаҳрвандони Тоҷикистон ҳамин чизро дуруст дарк кунанд ва нагзоранд ки роғун хусусӣ гардонида шавад. ман аз ҳамаи шаҳрвандон, аз ҳама хурду бузург, аз ҳама донишманду аз ҳар нафаре ки дилаш барои ояндаи Тоҷикистон месӯзад, дилаш барои фарзандонашон месӯзад, бояд ки дар ин тасмими ҳукумат битараф набошанд ва ин тасмим ҳукумат имрӯз барои шумо зарар нахоҳад овард. фардо шумо зарари инро хоҳед фаҳмид. шумо имрӯз нахоҳед дид, шумо 5 сол пас фаҳмидед ки нархи шумо 3 маротиба барқатон қимат шудааст. албатта ин барои шумо, барои ояндаи мо зараровар аст. набояд мо ба ин иҷозат диҳем. ҳоло боз мо дар хати алоқа як меҳмон дорем, раҳбари паймони миллии Тоҷикистон муҳтарам Муҳиддин Кабирӣ ҳастанд. агар кормандон имкон бошад моро бо ишон бипайванданд, во чанд суоле доштем бо ишон. дуруду салом ҷаноби Муҳиддин Кабирӣ. салом, дуруд ба шумо ва ба ҳамаи бинандагони шумо. хуш омадед ба барномаи мо. саломат бошед ва ташаккур барои даъват. чанд рӯз қабл парлумони Тоҷикистон тағйири иловаҳо ба хусусигардонии амволи барои давлат аҳамияти стратегӣ доштаро тағйири иловаҳо ворид карданд ва ин роғун ва ширкати алюминии тоҷикро аз банди 9 қонуни мазкур берун сохтанд ки дигар барои давлат ҳаққи фурӯхтани роғун ва ширкати алюминии тоҷикро медиҳад. шумо зарурати ин қонунро дар худи ҳозир мебинед? به نام خداوند بخشنده و مهربان، بار دیگر تشکر برای دعوت. ببینید من ضرورتی وارد کردن تغییرات ایلاها و این قانون نمی‌بینم و فکر می‌کنم که یک قدم بعدی هست، یک قدم ایلاه‌ای است برای بیشتر به دست یک گروه گرفتن تمام دارایی‌ها، سرمایه‌ها و اقتصاد تاجیکستان. چون
اگر چندتاری که بعضی از مسئولین دولت هم علاقه حکومت هم گفتن که این تغییرات ایلوه به خاطر جلب بیشتری سرمایه هست، من فکر میکنم که در پس این طرح قانون هدف نه اینکه جلب سرمایه هست، بلکه هدف این خصوصی کردن و صاحبی کردن این دو ابیکت استراتژی برای تاجیکستان باشد. حالا اگر ضرور باشد بعضی تفصیلات و جزئیات دیگر رو هم خواهیم گفت در این باره، اما اصولا میتوان گفت که هیچ ضرورت برای وارد کردن این تغییرات ایلاوه ها نبود و بخصوص امکانیت قانونی و فروش گذاشتن یا خصوصی کردن این دو ابیکت مهم رو در همین شب روز منظم. ببینید حکومت با این نظر است که اگر که این ابیکت ها اجازت خصوصی کردن داده شود، البته ما برای جلب سرمایه برای ادامه ساختمانی راغون امکان پذیر می شود. آیا شرکت راغون که دو اگریگاتش به کار درآمد در چنین حالت ضرورت هست که خارجیان را در اینجا جلب کنیم؟ ببینید من باید که این دو مسئله از هم جدا کردم، شرکت تالکو و راغون رو. من حالا درباره تالکو چیزی نمیگم، شاید ما کمی دیرتر کردیم درباره فروش تالکو، چون که تالکو رو باید چندین سالها پیشتر میفروختیم، ولی وقتی که با یک نرخ خوب میتوانستیم بفروشیم حکومت نفروخت و امروز فروختن اون با نرخ ارزانتر، چون که نرخ ارزانی در بازار تغییر کرد و خریداران پتانسیلی هم جز از خطای برای این کارخانه پیدا نخواهد شد، فروختن آن در این شب روز اونقدر ضرورت ندارد. اما باید ما این دو را با هم مقایسه نکنیم، چون راغون مقایسه شونده نیست در مقایسه با تالکو. و راغون یک ابیکتی هست که اون نه تنها اهمیت استراتژی اقتصادی دارد بلکه سیاسی هم دارد و هیچ ضرورت برای فروختن خصوصی کردن این ابیکت نیست و اصلا بهانه آن که بیا برای جلب سرمایه باشد این یک بهانه ساخته هست. ما سرمایه را برای چی جلب میکنیم؟ ما به این هم وقتی که یادتون باشد از مردم نزدیک 200 میلیون دلار اکسیا یا پول اکسیا فروخته شده و این سرمایه جمع آمد، خودی همون وقت دیرکتوری راغون خدا رحمتش کند اسمش از یادم رفت، همون گفته بود که وقتی ما هم دپوتات ها به راغون رفتیم برای خبر گرفتن و ملاقات با مردم و کارگرها که اون زمان من عضو پارلمان بودم، خودی دیرکتوری راغون میگفت که من نمیفهمم برای چی از مردم این مبلغ زیاد رو جمع کردیم، این مبلغ یخ میکند از گردش مال و بازار میموند. ما در تاجیکستان حاضر امکانی در یک سال و 2 سال از خود کردن استفاده همین 200 میلیون دلار رو نداریم که این پول رو جمع کردیم. برای ما 50 میلیون کافی بود یا 30 میلیون کافی بود برای یک 2 سال آینده. یعنی ببینید حتی ما در یک سال هم همون مبلغی که از حساب بودجه تاجیکستان جدا می شود، گاه سال تا 200 میلیون از بودجه تاجیکستان برای ساختمان راغون جدا می شود، همین کافی است که ما سال به سال استفاده بریم و راغون را بسازیم، چون دوره بیتون رساندن راغون 1 سال و 2 سال که نیست، این حداقل 10 سال است تا شاید که سال 2030 دوام کند و ما هم از سرچشمه‌های داخلی مثل بودجه میتوانیم این مبلغ را سالانه چقدر که تا امروز جدا کردیم جدا نماییم و هم این یورو هایی که اخیراً در مبلغ 500 میلیون یورو فروخته شد، من فکر نمی‌کنم که هنوز همه اونها را هم استفاده برده باشیم و بنابر همین دعوای آن که به خاطر جلب سرمایه بیشتر برای راغون این قانون قبول شده است، این یک دعوای بی اساس است، یک پوشش برای هدفهای اصلی است. هدف اصلی هم این است که باید راغون امروز درآمد دادن سر کرد. درست است که قسم‌های دیگرش برای ساختمان هنوز هم خراجات می‌خواد، ولی الکی تولید برق را آغاز کرد. یعنی راغون از یک کارخانه یا یک ابیکتی که همیشه پول می‌خورد الان به پول دادن هم شروع کرد.
اینا اکنون میخوان با این تغییرات ایلاوه ها همین قسمتی درآمدناکی راغون رو در اختیار بگیرن، همون قسمتی که برق تولید میکنه، اون قسمتی که هنوز در بودجه طلب میکنه مثل ساختمان و نگهبانی، اون را از حساب بودجه دولت و از حساب مردم خواهند ساخت در آینده. اما اون قسمتی که درآمد میدهد برق تولید میکنه، از طریق این قانون به شرکت های خصوصی میدهند و اگر ساده کرده بگیم به خودشان قسمت فروش برق رو میگیرن، اما باز قسمت ساختمان رو از سوی مردم میسازن. همین کار رو دقیقاً با راه کردن. مثلا وقتی که راه دوشنبه چنب که از سالهای شوروی با پول مردم ساخته شده بود، بعد با قرض خارجی و از حساب انداز راه را تعمیر کردن. وقتی که راه 100% تعمیر شد، یک راه اسفالت پوشی بدون خراجات شد، آمدن این رو در اختیار شرکت خصوصی خانوادگی دادن و ساختن راه و تعمیر راه از حساب مردم شد، قرضایی که بالای مردم بار شد و امروز باز همون مردم دوباره به خانواده برای هر یک ماشینی که میگذارد از این راه پول پرداخت میکنن و این پول میرود به بانک‌های خارجی که ما و شما البته در این باره درس می‌دیم. دقیقاً میخوان راغون رو هم آینده مدیریتش رو با همین سیستم بگیرن، یعنی خرج‌ها هم از حساب مردم اکسیا میخرد، مردم پول قرض رو باید بدهد، از بودجه مردم میرود، از بودجه ملت میشود، اما قسمت فروش برق و مدیریت این تولید آب و تولید برق رو در دست خودشون خواهند گرفت. من فکر میکنم یک بازی هست، یک غصب کردن دیگر است حساب مالکیت دولت و ملت. ببینید همین قرار رو میتوانیم ما بگیم که یک افیر است و این قانون رو تغییر ایلاوه وارد کردن یک افیر از جانب رهبریت کشور و از جانب آنهایی است گروه هستند که منفعت دار هستند با تغییر این قانون. یک افیر سیاسی است میشود گفت. این رو تنها یک افیر نه، این رو یک دزدی آشکار مالکیت دولتی و ملی میتوان گفت. دزدی نوبتی، البته این دزدی یگانه و اول هم نیست، همونطور که ما گفتیم. تا وقتی که ببینید همین تلک رو وقتی که مسئله پیدا شد روسیه خریدنی بود و همون وقت ما نیاز در بودجه پول نبود، نیاز به ساختمان راغون داشتیم. چندین نفرها پیشنهاد کردن، از آن جمله استاد حاجی اکبر فرجانزاده که اون وقت معاون اول سرنوزر بود، پیشنهاد کرد که بیاید همین تلک رو که خریدار هستند روسا بفروشیم. یک مبلغ خیلی کلان پیشنهاد کرده بودن، بیشتر از چند میلیارد دلار بیشتر، و اون وقت با همون نرخ‌های اون وقته با همون پول راغون ساخته میشد و همین مبلغ رو بگیریم بدون قرض خارجی و از مردم پول طلبیدن اینا راغون رو بسازیم. شما ببینید که چیکار کردن. اونها آمدن این ابیکت تلک رو یک مقدسات ملی اعلان کردن، این آبروی ملت است، ناموس ملت است، اونقدر واهمه و هنگامه کردن. حتی در بعضی رسانه‌های به نام خصوصی فروخته شدن آمدن مقاله‌ها زیدی این صاحبان این پیشنهاد مثل زیدی فرجانزاده و دیگرها نوشتن که اینها مقدسات ملت رو میفروشن. و همون سالها یادم هست که ما که در پارلمان بودیم لایحه پیشنهاد شد از طرف خودی پرزیدنت رحمانوف که راغون و تلک همچون یک مالکیت یا سرمایه های ملی فروخته نمیشوند به هیچ کس. یعنی با این کار میخواستن که وطن دوستی و پاتریوتیسم خودشون رو به مردم یا نشان بدن. اما اصل واقعیت این بود که در اون شب روزا تلک تبدیل به یک آسیابی پولکار کردن شده بود برای شخص خود پرزیدنت و خانواده. از خارج گرینزام اون مواد خاکر رو میگرفتن و بعد او رو کارکرد میکردند و میفروختند و ببینید که پول تلک برق را از همه ارزانترین استفاده می بود، اما با بودجه هیچ پول نمیسپارید و در انداز نمیسپارید و کسان شرکت هایی که در آفشور ثبت نام شده بودن از طرف خانواده، اینا هم خودشان خاکر را می آوردن، هم آلومینی تیار را می گرفتن و خارج می فروختن و این تلک از حساب بودجه ملت، از حساب برق ملت تبدیل به یک آسیاب شده بود که برای خانواده کار میکرد. خیلی که شما مثلا گندم رو آسیاب دارید، گندم رو از یک کس میگیرید و آرد میکنید و
صاحبش میتید یا به یک کسی دیگه با میفروشد. اینا خاکر رو میگرفتن در آسیا به مردم تاجیک به پول به علیمی تبدیل میدادن و باز هم خودشون به خودشون میفروختن. یگان پول به مردم داده نمیشد، به بودجه داده نمیشد و این را خواستن که همچنین در اون وقتی کار میکرد علیمی قیمت بود، این را اعلان کردن همچون رمز ملت و ناموس ملت و مقدسات ملت. امروز که نرخ علیمی تغییر کرد و اونها دیگر نمیتونن این کارخانه دیگ‌های کارخانه آلومینی در اون یک بحران انرژتیکی چند سال پیش دیگه از کار برآمد، دیگر استحصال خوب کردن نمیتواند و این مقدسات ملی را در ناخنک امروز میخواهند که باز خصوصی کنند. حالا معلوم نیست که این را به کی میفروشند، شاید به چینی‌ها یا به کسی دیگر. اما مسئله روغن فرق میکند. روغن این ابیکت نیست که مثل آلومینی زواد این فرسوده شود و نرخ آلومینی تغییر کند. نرخ برق در آینده هم بیشتر خواهد شد، قیمت‌تر خواهد شد. شما حالا ببینید غیر از آن که این فروش برق را خصوصی میکنن در اختیار خانواده میگیرن، من باور دارم که از وقتی که در اختیار خود گرفتن نرخ برق یک چند برابر قیمت خواهد شد. همین نرخ برق ارزانی که امروز تولید میشود چون در اختیار خانواده قرار میگیرد، اونا میخوان دیگر نرخ حتما میبردارن و دو سه مراتبه مردم برای این برق ارزان خودش پول خواهد داد. ببینید که روغن از توی سهمیه مردم ساخته میشود، از حساب یوروباندها ساخته میشود که اون هم باز قرض بالای مردم است، باید برگردانیم و بعدا برق استحصال شده را به نرخ قیمت به خود مردم میفروشند و درآمدش را یک گروه خرد میگیرن، همون گروهی که امروز راه مردم رو پلاکی کرده است، امروز تلکار را در اختیارش میگیرد. تمام ساحه‌های درآمدزایی مردم را از فروش پاسپورت ها سر کرده تا فروش رقم ماشین و سپراوکا برای مثلا لابراتوریا ها و مدیسینسکی سپراوکا و پراوی یا شهادتنامه رانندگی همش در اختیار یک گروه قرار میگیرد و این را نه تنها باز تکرار میکنم یک افیره بلکه یک جنایت میتوان گفت. ببینید من اصلا شاید که بعضیا بگن که مگر ما مخالفی خصوصی گردانی مالکیت هستیم. نه، ما مخالف خصوصی گردانی نیستیم، اما در کشوری که در فساد زده هست و همه چیز در اختیار یک خانواده هست، تاجیکستان طبق این گزارش اخیر ترانسپرنسی اینترنشنال که 2 روز پیش نشر شد از جمله 3 کشور فساد زده عالم می باشد. چگونه در اون جایی که فساد از کروپسی از پاره‌خوری هست، ما باور کرده مالکیت دولت و ملت رو در اختیار یک خانواده یک گروه خصوصی کرده میتونیم که این البته یک جنایت خیلی بزرگ است. ببینید امام علی رحمان سال 2009 از منبرها با صدای بلند میگفت که روغن این ابیکت ملی است و ابیکت استراتژی است، این را ما باید به پول خودمان سازیم و صدا بلند میکرد، میگفت ما خودمان میسازیم و این شعار و این صداها بودن که مردم آمدن سهمیه خریدن، آمدن پول گذاشتن و بعد از گذشتن 10 سال چرا پرزیدنت که اینقدر این ابیکت را ملی میگفت و اینقدر تلاش میکرد که این ابیکت باید در از پول هیچ کس ساخته نشود، تنها از پول خودمان ساخته شود و امروز آمد این فکرش را تغییر داد، این فکرش را خودش تغییر داد یا همان داماد و دختران و نفرانی که در اطرافش هستند آنها این را تغییر دادن که برای منفعت خودشان. البته ببینید اینجا چند مسئله است. یکی این که هیچ وقت حکومت تاجیکستان مسئله های اقتصادی را با راه های اقتصادی حل کردگی نبود. یعنی همیشه حتی مسئله اقتصادی را که باید با قاعده های اقتصادی حل کرد، همیشه با روش های سیاسی و تبلیغاتی حل کردن می‌خواستند و آمدن روغن را مقدسات ملی، ناموس ملی اعلام کردن. بعد دیدن که همین مقدسات و ناموس ملی را الکی فروخته ایستادن. روغن را ناموس ملت اعلام کردن، الکی می‌بینید که همین ناموس ملت را در فروش گذاشتن. و خب حالا معلوم است که برای این گروه هیچ مقدساتی وجود ندارد که ما حالا تعجب کنیم که چرا این مقدسات بعدیشون رو میفروشن. اولش اینکه یگان ابیکت اقتصادی مقدس نیست و نباید باشد
ولی هر کسی که در همون 10 سال پیش پرزیدنت رحمانی و هر کسی راغون رو یا تالکو رو یا هر کسی دیگر رو اگر مقدس اعلام کرده باشد غلط کرد و همون وقت ما به این باور نداشتیم و اصلا میگفتیم که یک ابیکت تجارتی تولیدی برق هر چقدر بزرگ و مهم هم نباشد نمیتواند مقدس باشد. اصلا ما در تاجیکستان همه چیز رو مقدس کردیم. حتی من یک روز در یک عکس هم در کجای دیدم که از جمله مقدسات ملی مثلا کنستیتوسیون رو کردن خود پرزیدنت رحمانی و این پرزیدنت رحمانی خدا بالای سری فرزنده و خشتبار زنده باشد اما همه انسان مرنده است، همه میرویم. خب چیزی مقدس اون چیزی است که نمیمیره و از بین نمیرود. همین کنستیتوسیون رو که مقدس اعلام کردن جز مقدسات ملی، همین خود رحمان یک حقیقت در این سالایی که ما کار بودیم زنده بودیم 4 بارش تغییرش میکرد. مگر چیزی مقدس رو میشد عوض کرد، تغییر داد. مقدس قرآن است که اون 1400 سال شد بعد از وقت عوض نمیشد، حتی یک نقطه اش هم یک حرفش هم تغییر نمی‌یابد. مقدس این وطن است که اون باید تغییر نباید و باید حفظ شود. البته همین وطن هم برای اینا مقدس نیست، یک قسم مقدسات رو فروختن. وقتی که وطن رو میفروشن، زمین رو میفروشن، دیگر این مقدس بودن راغون و تالک و هر چیز دیگر رو اگر فردا مقدس اعلام کنن این چی معنی دارد؟ اینا همه چیز رو میفروشن. اما ببینید من اون جمله که قبلا گفتم که اینها هیچ وقت مسئله های اقتصادی رو با قاعده های اقتصادی حل کردنی نبودن و نمیکنن، یکیش همین است. وقتی که از روی قاعده های اقتصادی و اینا گفتن که بیاد همین تالک رو میفروشین و همین پول رو برای راغون صرف میکنیم، میگن نه حتی از بیجت هم دیگر پول در کار نیست، از حساب پنسیون مردم و استیپندیای مردم و معاش مردم لازم نیست، اما اون وقت نفروختن. امروز نیاز به یگان قرض خارجی هم نداریم. حتی همین یورو باند هایی که گرفته شد این رو به خاطر راغون ندادن، اونها از حکومت از دولت باند یعنی اون کاغذهای قیمتناک رو خریدن و دولت خواهی نخواهی اون اروپایی مثل تاجیکا ساده نیستن که بیان پولشون رو در اختیار حکومت تاجیکستان بسپارن و دیگر سراغ نکنن یا از ترس یا از نادانی که این پول ما چی شد. چون در وقتش سنگ‌توده رو مردم از این عکس خریدن، از پول همین مردم ساخته شد. امروز سنگ‌توده در کار درآمد داده شده. خیلی همون صاحبان عکس‌های سنگ‌توده بیان طلب کنن که خب پول ما رو بکیده کنن، این سهمیه ایران با درآمد بده. چون مردم تاجیک اینو نمیفهمن، طلب نمیکنن. اما اروپایی‌ها در عوض 500 میلیون دلار که دادن حتما از ما 800 میلیون دلار یا که یورو خواهند گرفت و این رو حکومت پرداخت میکنه. اما چرا میگیم که نیاز به سرمایه ندارد؟ چون که ما هر سال بسیار از حد زیاد اگر برای راغون پول خرج کنیم اون ابیک بسازیم در حد بین 150 تا 200 میلیون دلار میتونیم ابیک بسازیم و اون رو استفاده بریم، چون نمیشه اون رو در یک سال همش رو ساخت. همین مبلغ رو از داخل بودجه تاجیکستان و از سرچشمه‌های داخلی میتوان پیدا کرد. از حساب فروش همین برقی که راغون تولید کرده ایستاده است میتوان پیدا کرد. از حساب فروش اون 3 میلیارد کیلووات ساعتی که زیادتی تاجیکستان از ضرورتش استحصال میکند هر سال، از اون میتوان از فروش آن که مثلا همین سال گذشته بیشتر از 100 میلیون دلار ما برق فروختیم به خارج فقط، از این حساب میتوان راغون رو ساخت. یعنی ما از پول برق خودمون، برقی که تا امروز تولید میکنیم، برقی که راغون شروع کرد به تولید کردن، ما مرحله بعدی راغون رو بدون کدام یک قرض خارجی، یورو یا سرمایه گذاری خارجی ساخته میتونیم. بعدا یادمون نرود که هنوز 2-3 سال قبل بعد از آن که بانک ملی خلاصه خودش رو درباره ادامه ساختمان راغون داد، یعنی خلاصه مثبت داد، هم بانک جهانی هم بانک آسیایی و دیگر اینستیتوت‌های مالیوی جهانی و کشورها آشکار گفتن که ما راغون رو سرمایه گذاری نمیکنیم. حالا من نمیدونم که دلیل آنها دلیل اقتصادی بود یا دلیل سیاسی، اما این نشان داد که تاجیکستان برای سرمایه بزرگ خارجی یک جای امن نیست. اون کسی که میخواهد درآمد بگیرد تاجیکستان را حتما انتخاب نخواهد کرد. اما چرا خیتای به ما، چین به ما قرض میدهد و سرمایه گذاری میکند؟ چون یکمش که در خیتای در این سالهای اخیر خیلی از
مبلغ زیاد جمع شد، خطای رشد زیاد داشت و بعدا خطای سرمایه‌گذاری سیاسی میکند. شرط نیست که از همش درآمد اقتصادی بگیرد. سرمایه‌گذاری سیاسی این است که یک قرض‌های می‌دهد به ملت‌ها، بخصوص به کشورهای کمبغل و کم‌بیزار و از قبل می‌داند که این کشور قدرت بازگرداندن قرض را ندارد. مثلا چندین کشورهای آفریقایی همین خیل شد، شریلانکا همین خیل شد و تاجیکستان هم حتما همین خیل خواهد شد و در عوض این قرض‌ها که برگرداندن نمی‌تواند حکومت تاجیکستان و از قبل این را هم خودش می‌داند هم خطایی‌ها، ما مجبوریم که یک مقدار یا کندنی‌های پایدارناک استراتژی تاجیکستان را بدهیم، مثل کانها، مثل یا یک مقدار تریتوری دیگر داده شود و عموما به چین امتیازهای داده می شود در آینده، چه در شکل زمین چه در شکل کندنی‌های پایدارناک. چین از اون حساب چند مراتب بیشتر از فایزهای قرضش این درآمد را خواهد گرفت و عملا اقتصادیات ما وابسته چین می شود که الکی شده است. بیشتر از 50% قرض خارجی ما به فقط یک بانک چین راست میاد، اکسیم بانک چین، و من فکر میکنم که هیچ ضرورتی برای جلب سرمایه علاوه‌ای برای ساختمان راهگون نیست و هیچ ضرورت همین شب و روز برای خصوصی گردانی هم باقی نمانده. ببینید در اینجا الکی حکومت این قرار رو قبول کرده است، پارلمان این قرار رو قبول کرده است. ملت در برابر این قرار ضد ملی، این قرار که آینده تاجیکستان و تاریکستان خواهد کرد، شما چی پیشنهاد خواهید کرد که این قرار باید بیکار کرده شود یا مردم در برابر این قرار چی تصمیم خواهند باید گیرند؟ ببینید این قرار نه تنها ضد ملی بلکه قراری یا یک طرحی خائنانه هست. حالا چی میتوان گفت به مردم که مردم چیکار کنند؟ حداقل مردم باید آگاه باشند که حکومت یک مرتبه دیگر دست به جیب آنها دراز کرده شده است. یک مرتبه دیگر میخواد مالکیت ملی را در اختیار یک خانواده بگذارد. البته اگر ما بخواهیم حالا طلب کنیم از حکومت این قرار خود را بیکار کند، دست بکشد، این کار را نخواهد کرد. حالا حکومت تاجیکستان هیچ وقت نشده که با طلب اپوزیسیاش قرار را، قانون را عوض کنند. با طلب ملت و مردمش هم نمی‌کنند. اما اگر اونا احساس کنند که ملت به شور میآید، ملت دیگر اینها را نخواهد بخشید، حتما قرارشون رو دیگر خواهند کرد. مثل که در مسئله اینترنت کردن، وقتی که دیدن که مردم صدا بلند کرد چه از خارج و چه از داخل، خود همین رحمانوف که اجازه داده بود، امضا کرده بود قرار حکومت رو درباره بلند بردن نرخ اینترنت، همین عیب را بیاد در سر یک نهاد اون دامادش زد، اسمش یادم رفت، بیگ ظهوروف، و گویا که این عیب اون بود و قرار رو بیکار کرد. حالا که همه میدونید که این بالاروی نرخ با قرار حکومت بود، رئیس حکومت هم خود رحمانوف است و هیچ قرار حکومت به امضای رئیس حکومت به امضای رحمانوف عملی نمیشود. یعنی خودش هم قرار بالا بردن رو اجرا کرد، هم قرار پایین بردن رو. اما چرا در این مسئله، در مسئله راهون، مردم اعتراض نکرده ایستاده است؟ مردم خاموش است. اول اینکه درک نکرده هنوز ماهیت مسئله را نفهمیده ایستاده است. ما و شما باید بفهمونیم. دوم اینکه ملت ما عادت کردن که تنها همون وقت اعتراض میکنن که کسی همین زود از اونها یک مبلغ رو گرفتن شود. در مسئله اینترنت مردم احساس کرد که از ماه دیگر باید که برود اینترنت رو از جیبش پولی بیشتر بگیرد، یعنی نرخ خیلی بالا می رود. این ضربه به واسطه به کیسه مردم بود و در مدت کوتاه. اما ضربه که حالا از طریق راهون و کیسه مردم زده می شود، این ضربه هست که به مراتب بیشتر از نرخ اینترنت است. ما اگر در یک ماه مثلا حالا نمیدونم به حساب میانه 20 سومانی یا 20 دلار اینترنت استفاده بریم، در آینده ما به نرخ 50 دلار ممکن 100 دلار قوه برق استفاده بریم. اما چون مردم فکر میکنند که حالا این کارهایی که کرده ایستاده است، مهم که از کیسه من امروز یگان پول حکومت نمیگیرد مثل اینترنت و حالا فردا پس فردا چی میشود، کی پول رو پرداخت میکنند مهم نیست. به خبر از آن که
از همین روز بعد که قانون قبول شد و اینها در اختیار خود گرفتن راهون رو، هم نرخ برق بالا میره و هم از کیسه مردم، از بودجه مردم غیر مستقیم از طریق راههای دیگر دزدیده می شود. چون مردم این مکانیزم های اقتصادی و این افیره ها و بازی های اقتصادی را سرفهم نمی‌رود، نمی‌دانند و روزنامه‌نگاران هم این سخم ها را برای مردم آشکار نمی‌کنند. عیب مردم هم نیست، مردم رو باید فهم و آگاه کرد که حکومت که علاقه تجربه زیاد دارن، تجربه فریب کردن مردم و دور زدن قانون ها، دور زدن مثلا اون سازشنامه هایی که با مردم بسته شد، اینا را حکومت آموخته است، علاقه متخصص شدن و این کارا کرده میتونه. از طرف دیگر یک نکته یادمون نرود که چرا هر روز بیشتر این گروه دست به یک بخش دیگری مالکیت مردم میزنند. چون سالهای قبلی گروه خورد بود. مثلا خود رحمانوف میگه که من یک برادری ترکیبچی دارم که خدا رحمتش کنه از دنیا رفت. اما اون وقت اون یک برادر ترکیبچی هم جوان بود، شاید اویلش کلان نبود، حالا خودی خانواده رحمانوف طلبات زیاد نداشت. امروز دیگر شماره خانواده با داماد و دختر و نبیره و فرزندها و هر کدام اینا با دوست دارد، خویش و تبار دارد، یعنی با شاید که ده ها هزار رسیده باشند کسانی که از این سیستم درآمد گرفته ایستادن از این وضعیت. بنابراین اینا مجبورن برای شیر کردن این شماره زیاد هر روز دست به یک طرح بزنن که از حساب مردم درآمد بگیرن. اگر راه را پولکی کردن، مردم خاموش شد، گفتن خیلی خوب، رفتن پروه ها را در دست گرفتن، شهادت نامه ها را گرفتن، پاسپورت ها را گرفتن، حالا تمام بازارها را در دست گرفتن و فکر کردن خب مردمی که خاموش است چرا ما برقشان رو هم در اختیار نگیریم؟ فردا ممکن چرا آب رو هم، دریاها رو هم ممکن، حالا نمیدونم اگر توانند صد آب انبار بسازن میفروشن. یعنی روز به روز اشتها کلان شده ایستاده است، خانواده بزرگ شده ایستاده است، خویش و تبار زیاد شده ایستاده است و هر کدام اینا میخواهند که با میلیون ها و میلیارد ها مبلغ داشته باشند و طبیعی است که به همشون این ابیکت ها نمیرسد و مجبورن که هر ماه هر سال یک ابیکت دیگر رو خصوصی کنن. شاید والا کی میدونه، شاید که سامانه که از خودشون است، تاجیک‌ها هم نیز فردا حتما میفروشن، ایرافات ها، روی آهن و همه چیزی که حرکت میکند و میجنبد و میخزد و نمیدونم چیزی تولید میکند، حتما رو آینده یک روز درست است مال این گروه خواهد شد. تشکر بسیار برای اشتراکتان در برنامه ما. حرف آخرتان سخنی دارید در آخر؟ نه، من دیگر حالا سوالایی که شما گفتید من به سوالهای شما جواب گفتم، اما در آخر فقط میتوان همین رو علاوه کرد که مسئولیت شما هم هست، تنها همچون عضو شورای پیمان ملی نه، بلکه همچون یک نفر فعال رهبر یک حرکت و کسی که الان در رسانه‌ها خیلی فعال شدید. وظیفه ما هم هست، وظیفه همه شهروندان با ناموس و آگاه هست که دیگر حداقل اون کاری رو که میتوانیم انجام داده انجام بدیم. اگر ما حالا نمیتوانیم در داخل تاجیکستان دست به کار بزنیم، حداقل این پهلوهای مسئله ها رو به مردم بفهمانیم، شهر بدیم و روز به روز کارشناسان و متخصصان نو رو باید جلب کرد در این صحبت ها و این کارها. من مطمئنم که دیر یا زود این ملت حتما میفهمد، درک میکند و اون وقت دیگر خود ملت میداند که چیکار کند. فعلا من با همین اکتفا میکنم و شما هم تشکر که ما رو دعوت کردید. تشکر بسیار یک بار دیگر. با ما بودن رهبر پیمان ملی تاجیکستان جناب محیدین کبیری. خوش آمدید به برنامه. حالا دوستان عزیز، ما دیگر شروع میکنیم با زنگ های تلفنی و شما میتوانید از طریق واتساپ ایمو با ما در تماس شوید و فکر و اندیشه و نظرهای خودتون رو وابسته به فروش روغن ابراز بدارید. همین یک چیز دیگر رو میخوام در اینجا قید کنم که ما میتوانیم همین روغن رو از با طریق شرطنامه ها، یعنی چی خیر همین شرطنامه ها بسته میشه، یعنی وقتی که ما همون چرخه های روغن در کار است که با از اوکراین این چرخه ها رو میخریم، میتوانستیم که همین چرخه ها رو با طریق کردیت وقتی که در
таҷрибаҳои тамоми ҷаҳон вуҷуд дорад. Вақте ки шумо ниёз доред ба ҳамин чархаҳо, метавонед ки инҳоро кредит гиред. Танҳо дар инҷа чӣ зарурат аст? Яъне агар ки кафолати давлатӣ дода шавад, гарантия. Ҳамин дар асоси ҳамин кафолати давлатӣ кишварҳои аврупоӣ ё ин ки бонкҳои дигар метавонанд ки ҳамн бонкҳои ҳатто Украин метавонанд ки чикор кунанд, ҳамин чархаҳоро харида ба Тоҷикистон бияранд. Дар муддати 10 сол 20 сол ин пули чархаҳоро метавонанд баргардонанд. Чӣ хеле ки меҳмони мо ҳам қайд карданд раҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон, имрӯз ҳеҷ зарурате нест. Дӯстон, дигар ватсапу имои мо метавонед занг занед, фикру андеша ва назарҳои худатонро баён кунед. алло, салому алейкум. ва алейкум ассалом. Хуш омадед ба барномаи Таҳлил бояд гуфт. Ман суханкарангирам мешавад? Марҳамат, марҳамат, шумо дар студия ҳастед. ман ҳам дар бораи приватизатсияи Роғуну ҳамин ширкати таваккул, значит, алюминиеву заводи Регар сухан кардани. Марҳамат. ҳамаро маълум аст ки Шарофиддин, ҳамаи он шахсоне ки ҳозир моя гӯш мекунанд, ҳама медонанд ки дар Тоҷикистон оилае нест ки ҳамин аксияи тоҷикшо чӣ мешавад? Аксия ман намедонам. саҳмия надошта бошад. Тоҷикистон, баъзеҳо дар Тоҷикистон як аксия доранд, баъзеҳо 100, 200, 500 ҳазор аксия доранд. барои хусусӣ гардонидани ҳисси Роғун ин чӣ хел мешавад ки аз халқ напурсида, аз аксионерон напурсида, бе иҷозати аксионерон хусусӣ мегардонида буд. ин як. дуюм, агар ҳамин нагӯем ки ҳамин диктаторский режим ҳамин корро накунад, агар демократический режим ин хел намекард. Демократический режим ақаллан чӣ мегӯям, як референдум бар ин, як опрос общественное мнение мегузаронд ақаллан ки яъне халқи тоҷик ҳамин ба розӣ ҳаст ё не. ин як. дуюм, ман вчера или позавчера я смотрел выступление вот это, как он, Иззат, он такой. Вот, он выступил, что он высказал свое мнение, как будто бы это необходима инвестиция для гидроэлектростанции Рагунский ГЭС. Вот. ин хел нест. агар инвестиция лозим бошад, агар Роғун корба даромад, хош, ҳисси Роғуна саҳмияҳоша ҳамин мақсад ки фурӯхтанд ки ҳар як саҳмиядор бояд мувофиқи саҳмияи худаш фоида гирад. Каждый акционер должен получить свой прибыль. Хорошо. В таком случае давайте подумаем так, с экономической точки зрения. ҳамон Роғун агар ҳозир ҳамин якум дуюм агрегат кор ба дамода бошад, кор кара истодагӣ бошад, барқ фурӯхта шуда истодагӣ бошад, пули ҳамон барқа сарф кара дальше обод кара намешавад. Обязательно мовая Роғун, как это понять, что Роғун нуждается в иностранной инвестиции? Я вот этого не понимаю. И никогда, наверное, не пойму. Дуюм, масъалаи ба алюминиевый заводи Регар ба ширкати
алюминиевый завод вақти советӣ ба сохта шудагӣ буд. Когда был СССР, сохта шудагӣ буд, полную мощность кор мекард. Ҳозир чӣ шуд ки аз ин тараф даромад, аз вай тараф даромад, инаш даромад, ваяш даромад, ҳама фоидаи алюминия кисаба заданд. Ҳозир, если сравнить, на 30-40% мощности работает, чем он работал в советское время. И опять нуждается в каких-то иностранных инвестициях. Не надо этого. Я, например, категорически против того, чтобы приватизировать вот эти объекты. Эти объекты считаются у нас в Таджикистане стратегическими. Что такое стратегические? Эти объекты, они не могут быть приватизированы. Вот. Я не знаю больше, что сказать. Я хотел проконсультироваться с несколькими товарищами, находящимися в территории Таджикистана. Но почему-то они, я, конечно, понимаю, почему-то они не стали по телефону об этом со мной разговаривать. Они перевели тему на другую сторону. من میخوام تمام خلق مردم تاجیک باید فهمند که به اجازت مردم، به اجازت سهمیه‌گران, то есть акционеров, приватизировать данный объект нельзя. И никакого смысла это не имеет. Если это будет приватизировано, это будет гораздо хуже самому же народу Таджикистана. Резко возрастет цена продажи электричества. И тот самый, возможно, вот как я это понимаю, возможно, опять начнется лимит. Почему это начнется? Электричество будет продаваться за рубеж, а народ будет получать электричество по лимиту. Почему будет продаваться за рубеж? Потому что это будет продаваться за валюту и гораздо дороже, чем своему народу. А как на сегодняшний день известно, наши власти, حکومت ما غم خلق نمیخورد. درست. تشکر بسیار برای اشتراکتان در برنامه ما و امید داریم که مردم زیاد باید که در این سمت فکر کنند و ناراضگی خودشون بیان کنند. باید مردم دقیقاً درک کنند که این نظام، این رژیمی که امروز از این خانواده عبارت هستند و این نظام به بدبختی آورده ملت را میرساند. 27 سال در سر قدرت بودن، این نتیجه این شد که ملت ما امروز در به در بیچاره کنیزک شده رفتند. برای این ملت ما باید، مردم شریف تاجیکستان باید دقیقاً درک کند که این اولاد، این خانواده ما را باز هم به همون ورطه شکست، با همون ورطه نیستی نابودی میرساند. تشکر بسیار برادر از اشتراکتان در برنامه. سلامت باشید. همین قدر میتونید دوستان. حالا میشنویم باز زنگ دیگر رو. سلام علیکم. الو سلام علیکم، مرحمت بفرمایید. شما در استودیو هستید. سلام علیکم برادر شریفی، خوب است؟ صحت سلامتید؟ الحمدلله. ما میخواستم در بابت همین روغن و سیستم برق تاجیک کمتر صحبت کنم. مرحمت. برای که منم خیلی سالهای زیاد در همین سترکتورها کار میکردم و همه نقصانهای این شرکت رو میدونم. مرحمت. از اول سر میکردم برای همین فروش برق، برای همون حسن اسدالله زاده. خیلی که ما میدونیم برادر سال 2013
وقتی که دپارتمنت چیز رو فروش برق رو باز از نو تاسیس دادن، رئیس این دپارتمنت رو برادری همین حسن اسدالله زاده رو رئیس این دپارتمنت چی کردن موندن، امانالله سعدالله‌فا. خیلی که ما میدونیم فروش برق این از همه چیزی اساسی همین برق تاجیک است، یعنی از استحصال کننده و از گیس های و تیز برق رو میگرفت و به خلق میفروخت، لیکن فایده اش رو به جیب خود میزد. این چند بارها همون سال 2013 و 14 هم انتی کرپسیون چی هم فتح سعید هم چند بار گفت که همین شرکت برق تاجیک دور مردم میکند که مردم قرضدار است از دولت، از برق تاجیک پول نمیدهد. این همش دروغ است. وقتی همین انتی کرپسیون قطعی کار گرفتن در اچاتهایشان مردم رو 5 برابر قرضدار میکردن، لیکن پول در جیب امانالله بود و در جیب حسن اسدالله زاده و قرض اساسی همین از که برق تاجیک قرضدار است از اوریون بانک قرضدار است که این 1 میلیارد و 246 هزار سومانی اون دور بود. یعنی برق بعد وقتی ما در همون شرکت ها هم کار میکردم و میدیدم زیاد کارخانه های همین اویله مثال همین نزدیک همین دوستانشون و همین خودشون زیاد کارخانه هایشون چی نداشتن، حساب کنه که برقی نداشتن، یا حساب کنه که برقی میداشت یک کلاش داشتن 2 فاز چی میکرد چی حساب کنه که نداشته 1 فاز قطعی حساب میکردن، این همطوری دزدی میکردن. انا در بابت روغونم این همین چیز ما ساحه برق بعد همین روغونم نیروگاه برقی آبی این از همه پول به درد میان است. یعنی مرغی که تخم طلایی چی میکند میدهد، برای همین ها میخوان که این رو خصوصی کنن. وقتی این رو خصوصی کنن از روی قانون قاعده این ابیکت استراتژی است. ابیکت استراتژی رو یگان دور زمان در یگان دولت دنیا ابیکت استراتژی رو فروختن ممکن نیست، برای که در وقت جنگ و یگان چیز شود یکم ابیکت استراتژی رو نیست میکنن. وقتی که این خصوصی شد یا به چین فروخته شد این ابیکت استراتژی، فردا ما غلام اینها میشویم، برای که اینها میگویند که ما مثال 30 درم بده 40 درم بده، مردم نگفتن نمیتواند برای که این شرکت خصوصی میشود. برای منم از همین نوروزی هم برای این کار که روغن خصوصی کردن شدن است خیلی سخت نوروزی هم و از خلق خواهانم که یک بار فکر کنن، برای که امروز اگر اینها این کار رو چشم پوشند فردا درد سر خودشون می شود. انا باز میخواستم درباره همین اگر وقتتون باشد درباره همون حساب کنک‌های بیلینگی هم صحبت کنم. مرحمت بفرمایید. که در کار این حساب کنکان رو دیدم. خیلی که من گفتم از همه شرکت فساد زده در تاجیکستان شرکت برق تاجیک است. یعنی تا حاضر قرض این شرکت 22 یا از 9 میلیارد سومانی یعنی 12.4 میلیارد دلار قرضدار است. اون برقی که نیروگاه برقی استحصال میکنند و یگان خرجات ندارند زیادش، همون جنراتور توربین و ترانسفورماتور ها بعد 5 سال بعد 10 سال بعد 15 سال تعمیر میکنند که اون خرجات زیاد ندارد. لیکن من نمیدونم چه خیلی اینا 22 از 10 میلیارد سومانی قرضدار شدن. بگذاریم به حساب کنک‌های بیلینگی. اگر شرکت برق تاجیک یعنی فساد رو نیست کند این خوب است برای دولت، برای این کارخانه این خوب است.
لیکن اگر فساد زدگی گم نشود این پول به جیب اینا می رود. یعنی حساب کنک ها رو اینا میخرند. خیلی که حساب کنک های پیشینه رو چینت رو اویله آورد و به همه جا نصب کرد، باز این حساب کنک ها رو می بیارن نصب میکنن پیش پرداخت، باز همون خلق بیچاره، همون مردم بیچاره باز درد سر میشود. من خودم در ناحیه رودکی دیدم که در زمستان ساعت 2 شب برق یک برادر خاموش شد و نتوانست، بانک بسته است، نتوانست که پرداخت کند و برقش چی شود، یعنی پیدا شود در خانه‌اش. این یک پولشویی است. یعنی با اون حساب کنک ها رو میارن از جیب خلق، باز اونها رو نصب میکنن، 88 میلیون باز در جیبشون میشود، باز پیش پرداخت با مردم پیش پرداخت میکند، لیکن کارخانه های خودشون رو با حساب کنک نصب نمیکنن. اگر نصب کنن بیاد همین یکون کارخانه های خصوصی خودشون رو همین حساب کنک ها قطعی نصب کنن، بعد میبینیم که چه درآمد میارد این حساب کنکون. از این طور باشد این فقط همون خون خلق رو مکیدن است. بله. همین در بابت همینا ما گفت گپا کمتر تماشا کردم و خواستم همین یک صحبت کنم. اگر یکون سوال داشته باشید تشکر بسیار میتونم جواب گویم. تشکر بسیار برای شما در اشتراک در برنامه ما و امید داریم که در صحبت‌های دیگر نیز اشتراک کنید و فکر و نظرهای خودتان را بیان می‌دارید. سلامت باشید برادر، سلامت باشید. این کار خیلی خوب است که شما همین چیز رو یک بار چی کردید، یک همین پروبلم ها رو یک بالا برداشتید. برای این پروبلم از همه پروبلم جدی است در تاجیکستان، ساحه برق که با چیزی اکونومیکای تاجیکستان خیلی پول زیاد میتواند بیارد. بله، اینها وقتی دیدن که این برق میتواند برای آنها فایده زیاد بیارد، تا امروز آنها این برق را 22 میلیارد سومانی قرضدار کردن. این قرض رو کی کرد؟ این قرض رو اصلا اسدالله کرد. همین بود قرضدار کرد. همین 22 میلیارد اگر شما نگاه کنید همین مردک دزدیدگی است. این همین مردک هم از خصوصی کردگی است. بله، ما میگویم که وقت اینا در همین تیت هم، در تیت و در روغون هم، در این چیزای همین با دوستانم صحبت میکردم و من هم کار میکردم در روغون و در همین جاها پول نصف میشد. یعنی یک انبور رو 90 سوم می نویستن در همون اچوتویشون، یک ویکلوچاتل و یک زلنتی در بازار همون 3 سوم است و 2 سوم است، اینا اون را 50 سوم می نویستن، 80 سوم می نویستن. من خودم با چشم خودم دیدگی هم، یا در همون تونل ها وقتی همون سمنت می اومد اون یکون کس نگاه هم نمی کرد. این همین تشخیص لابراتوریش میکردن، نه یکون نمیکردن، همون تا میگذراندنش میرفت. این همه پول نسکنی است. اینا یکون در فکری نه روغون هستن و نه در فکری خلقن. اینا هم پول گیرن و چیز کنن و شرکت های افشاریشون رو. درست. تشکر بسیار. البته اینا در روغون همین شرکت های هستن اسدالله زاده هستن، اصلا اینها هستن که روغون رو دزدی میکنن. اینها هستن که ساختمان روغون اینقدر مبلغ های زیاد طلب میکنند و اینها هستن که سالهای 10 ساله ها روغون رو میدزدند و اگر اینها نمیبودند ما رو شرکت سبیت برق تاجیک از حسن اسدالله زاده است. یعنی همین فروش برق، شرکت فروش برق از حسن اسدالله زاده است که میخواست اون رو چند بار جدا کند از برق تاجیک. چند بار خواستن جداش کنن، باز از نو یک جا شدن. یعنی فقط فروش برق میکنی، اون از استحصال کننده اون رو با پول ناچیز میخری و میتونی چند قدر نرخی خودت میگذاری چیز میکنی و مردم میفروشی، پول جمع کنی. همین شرکت فروش برق ده دپارتمنت ده همین سبیت ده، همین مقصدش پول جمع کنی از خلق است. پول برق از خلق جمع میکنه. درست. تشکر بسیار برادر برای اشتراکتون در برنامه. سلامت باشه برادر، سلامت باشه. سلامت باشه.
حالا میشنویم یک دو زنگ دیگر رو و به همین بعد گوش میکنیم خاتمه بخشیم چون درازی بد نشود صحبت ها. سلام علیکم. الو سلام علیکم. بفرمایید شما در استودیو هستید. раҳмат барои барнома як бори дига. имрӯз имрӯзаи мо барномаи хусусигардонии талко ва роғун, основной роғун, بله ما ҳамин мавзӯъ. اصلا امروز در مورد روغون صحبت خواهیم کرد. ما توقع رو به دیگر روز میگذاریم. гуфтаниро будам ака ки роғун як объекти стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. агар хато накунам солҳои 2008-9 даврае ки сохтумони ҳамира ба имзо расонда буданд, мақсад сар карда буданд, то деҳқоне ки имрӯз дар даруни пахта омедод рост мондан, одам саҳмия гирифтанд. Саҳмия чӣ гуфтанд? роғун ояндаи Тоҷикистон ай, роғун ояндаи мову шумо ай. Бе роғун мо ҳеҷ кор кардан наметавонем. Агар роғун шавад Тоҷикистон гулгулшукуфон мешавад. ҳамин ваъдаро карда буданд ки агар роғун шавад дар Тоҷикистон қувваи барқ бепул мешавад, бепул. агар шумо саҳмия харида ҳамин роғуна мо бисозем. аллакай ду аграти роғун ба кор даромад. имрӯз ина хито нигоҳ кунем ки ҳамагон шоҳиамон ки нархи қувваи барқ дар чӣ қадар боло рафтааст. агар мо сравнит кунем давлатҳои араба имрӯз ва ё доранд нефт, бензин дар ҳамун давлат аз об да арзон ай. бензинаш аз об да арзон ай. صدا خوب نامد. صدا خوب نیست. فکر میکنم از طریق واتساپ برآمدن. میتونن که از طریق ایمو از طریق دیگر وسایل زنگ زنن دوستان. چون ببخشید که صدای شما قطع شد. дар Туркменистон имрӯз газ бепул аст. газ гуфтани ҳамонро будам ки имрӯз дар Тоҷикистон мақсад мо дорем чунин агрегатҳои калон ба мисли Санктуда, як Санктуда норак дар болои ҳамаи калонтарин геси рӯи дунё гуфта мардума ҷамъ кунанд ки сарпарастӣ кунанд. ана ҳамин геса бисӯзанд, геси роғуно. имрӯз ҳама сарпарастӣ кард. мардак ягон бизнес пеш набурд. аллакай ҳамон одами деҳқоне ки мақсад симичка мегирифт, бизнес симичка ё тарбуза пеш мебурд, аллакай 100 сум ҳамон то имрӯза вай да 20,000 сомон прибул медод. 20,000 сомон не ки мардак ҳамин корро накард, маблаға дод. вай мо маблағи калоншо намегӯем. касе 20,000, 30,000 то 80 то 100,000 сомон ҳамон шунайдагӣ не ки имрӯз ки вақти соаташ расида аллакай объект мақсад чизи тайёрае ки фақат ҳамон агрегат тову мехӯрад, фақат сум меояд. ана ҳамин қадараш мондагӣ ай. ҳамин қадараш ки мондааст. имрӯз дар фикри шидаи ана ҳукумат ки кунанд. мақсад мо фикр мекунем ки мо имрӯз чунин зарурият надорем ки именно мо ягон вихди дига надорем. мо ҳамин роғуна именно бояд гирифта буфурӯшем ба ягон соҳибкоро, маблағи ӯро оварда дар буҷет ягон чӣ кунем. ва имрӯз ягон хабар чия надодистанд ки ҳамин ба кадом маблағ мехоҳанд ҳамира хусусӣ гардонанд. ҳамин маблаға дар кадом иншооти ояндаи Тоҷикистон мақсад метавонанд ба пеш баранд. то имрӯза ба кадом маблағ чӣ карданд гуфтанд ин қадар маблағаш аз ҳисоби саҳмия ва ин қадараш аз ҳисоби бонкҳои аврупоӣ гирифта сохтанд, махсусан бонкҳои Италия. ҳамин гапҳо ва ҳамин суханҳоро шунавем. аллакай мо имрӯз қарздор ҳастем аз ҳамон бонкҳои аврупоӣ. чуноне ки медонем аврупоӣ просто так моро маблағ наметиҳанд просто так. ва ё чунин умед доранд ки вай маблағшона бо фоизи хуб, яъне бо фоизи гарон аз ҳукумати мо аз мо талаб мекунанд. барои ҳамин чӣ мо бояд якҷо бошем, гардонии роғун шавем. барои чӣ? барои роғун буҷети давлати моро бениҳоят боло мевардорад. қувваи барқ як чизе ҳаст ки дар оянда маълуме ки нархи вай то як андозае боло меравад ва фоидаи хуб меорад барои буҷети давлати мо. чунин ки имрӯз иқтисоди давлати мо хароб аст. мо аз фоидаи ана ҳамон ширкати роғун, ҳамон геси роғун метавонем иқтисоди давлатмона як 50% дига боло барем. чунин шароитҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон мо метавонем ки чунин шароитҳоро ба фароҳам биёрем. بله درست.
تشکر بسیار برادر عزیز برای زنگتون. گفتنی امیر авидум ака ки мақсад ҳамун соҳибкоре ки имрӯз дар Тоҷикистон мехоҳад роғуна шахсӣ кунад хусусӣ гардона نه این роғуна صاحبکاران мо هستن چند дорем ба جنایتکارانی هستن که сармоягузорӣ ниёз نه چند جنایتکاری هستن که اینا همون خویشاوندان و داماد و دختران پرزیدنت همین یگان صاحبکار نیستن، اینا چند تا دوست هستن اصلا این روغن رو میخوان از خود کنن. гуфтани амро будем ки ака ҳамун соҳибкоре ки имрӯз мехоҳад роғуна шахсӣ кунад ё ки талкро шахсӣ кунад объектое ки тайёр ҳастанд ва ё фақат доход меоранд пул меоранд бигузор ҳамун соҳибкор чунин маблағаша гирифта имрӯз мо ба сармоягузорӣ ниёз дорем бигузор ягон корхона соза ягон корхонаи калон соза ки ҳам ҷори мардуми муҳоҷир мешавад барои як қисматаш ҳам ашёи хуми Тоҷикистона ягон 10-15% коркар карда ба бозорҳои ҷаҳонӣ ворид мекунанд бигузор як корхонаи дигар созанд имрӯз ана ҳамун инжинҳое ки дар ана ҳамун роғун кор карда истодан маблағ то 4000 сомон 3000 сомон ё ин ки агар ҳамун инженери болои чиш агар 5000 сомон ки гирад дар ҳолати хусусигардонӣ ана ҳамин ширкат гуфтани амро аён кард ки течени як сола ана ҳамун мавода ки 5000 сомон маош мегирад маоши амро оварда да 3000 сомон мехамбонанд ӯ 3000 гирифтагиша оварда да 1500 сомон мехамбонанд барои ки чӣ ширкат хусусӣ шид кор кардан мехоҳӣ бикун намехоҳӣ ҷавоб ана хелид мегӯям бо вай мардак 5 сол хон 10 соли дига кор кард маҷбуре ки имрӯз бо ҳамун нарх кор ё ки сумкаша бигирад давлатӣ буданда давлат чунин чизоро финансировать мекунад мардуми худша бояд ёрдам кунад чунин кадрҳоро мақсад чӣ кунад амора шавқманд кунад ки ҷавоно аз دوست عزیزم علاقه شما خیلی دیده بین بعد اومده ایستاده است و یا با از اینا دا خونده من خواهش انجینیر میکنم که خلاصه کنید. خلاصه اگه بکم ما میخوام که مردم یک جای متحد باشیم همه وقت یک دستگیر یک دیگرمان باشیم اگر بخواهیم که در آینده قوای برقی بپول نه درصد 40% ایران از حساب همین مبلغ‌های ما شدگی بود 30-40% بخواهیم که همین قوای برقی بپول بالروی اقتصادی تاجیکستان در آینده بالروی اقتصادی تاجیکستان یعنی از چی سبب میده از جایهای نوی کاری در آینده اگر همین چیزا رو ما بخواهیم مانع همین خصوصی روغون شویم. تشکر بسیار برادر عزیز سلامت باشید. رحمت. حالا یک زنگ دیگر رو میشنویم. الو سلام علیکم. الو علاقه قطع شد. باز میشنویم زنگ دیگر رو. دوستان عزیز ما یک زنگ دیگر رو قبول میکنیم. بله آواز شما ده سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید. شما در استودیو هستید. سلام علیکم. ای زوانی که نمیتونم کنوکو مرحبا. اسمو بچم که مرحبا بفرمایید اکا جون برادر عزیز. سلام علیکم. و علیکم السلام. اول که زنده باشید. سلام. بسیار مسئله های نغزگاه میزنید ایدلی همه خلق تاجیک از رحمت. سلام باشید. همه اوید با روغون ها فروشی گیسی روغون مسئله که دوبای مسئله را گپ زنیم. همین روغون آوازی گپ زنید برادر چون موضوع ما روغون است. چیز من میگم خودت آدمی با سواد نغز من اسم میکنم که با سوادی نغزی همه تاجیکستان آوازی گرفته اگه روغون چیه تاجیکستان فروخته است روغون چی برای او نپسندی را بین که همو قانونی همو رستم اومده همون نپسندی را بین که 32-20 که کنستیتوسیا را 32 سالی 20 های درگه چی بشوه به اعتناتی به خلق به همه ولی تاجیکستان هم میفروشد زمین شاید نیوشه فروخته که یک از همه شما گردیسی نمی اینجا اونجا هم بالای گوته رحمت گوته زنده باش گوته چی باید کرد که مردم همه
дар баробари ин зулм, ин ҳама хиёнатҳо, ин ҳама ҷиноятҳо аз ҷониби як низом бархезанд, чӣ бояд кард? бояд митинг кардан дар кор. Тамом, дига ҳичи. Митинг, занако ҳама бубурад қонунӣ, бубурад ҳамин гуноҳ пуноҳ ҳам ҳастай. Ба ҷои бепул кина пули халқа гирифтаги ҳамиҷа. Ҳама я бародар нағз гап зад. پول خلق همش رفتگی همین کی مهاجرین کبیر بیچاره را تمام خیش تورش هست آدما را برده کمک کردن میبرن همه خلق خیزه گامی خود شایمویا کنند یک گودام همه را خیلی خوردی است ناپسندی را بین که 32-20 نومی هم کنستیتوسیا را سبودی کی بود گفتم 32 ساله 20 ساله پوچو باید شد این توبه کردن یک بیسوادی چرا بعد میگه گیسی رو همه را بفروشه همه را با جای همه گیسد چی خلق را بیپول کنه قیمتش که دیسته یا بورا پولی همو سامی ها همش چیزدان که همو اصلا کیه همو گوشید اصلا را اونا خچه پرونده بودم ایمانه باید همش همه میرد او را بردن توبت کرد جوشته سین اومد در بانک چند وقت دودارش ایستاد ببینید شما سهمیه خریدید شما سهمیه دارید من خریدم نگرفتم انا فرزندم گرفتگیان یعنی فرزندتون گرفتن فرزندتون از ناحیه مجبور کردن شما از کدام منطقه هستید نه دیدم آدم را مجبور کردن هر کی سوی به پول میشه تمام شما شپیون اگر نگین دشمنی خلق بیچاره یکی ندارن دهخانه را یک تگور میگرد کالخوزی و همه را چکن که بگیرین خیلی که منبر خلق آبونه با افتامد میکنن شونم خیلی چیکار کنید ببینید چیکار کنید که مردم از این رژیم از این سرخمی باید خلاص شود این آدم گوش کنید این آدم تمام پیش این نه در فکر خلق در فکر خلق باشم نیمی همین راسیه همش بیچاره اومده کرد گردن جور بیده چوک خواه گردن بیده چکو کنیم همینجا کرد که ایستان میبرن همین پول شد این پول شد گرفت بان همین حرام حلال کنکت 20%ش که مردم پول بریکیسته قیمت هیچ که همه خب هم سوز این هم خیلی دیگر رو نیست یکان رو یک کم یک دختر داشت همین خرگستان یک دختر یک مگزین زدن چپش کم بره بای نهید باقی وشید بچهش نام او را زن چپا کند قدی همین خرگستان مردمی بانند با هیچ اول میگن که برای خرگستان را چکنیم گرن هیچ کار کنه نمیتونین زن لیتوکای یک حکومت یکم کار کنه نمیتونن ایزاد همون بیشتر گبره گرانی سر بگیریم چکو کنیم نیست توی همه ترسونچه شدگه همه ترسونچه خوش گفته گشتن کپی روز میزنی کپی روز دشمنی خلق انشالله امید داریم که این مسئله روی حل کنشه یابد گفتنی بسیار نمیدونی دیگه چی بگم دیگه این همهش که چی کاره میخواه میکنه هیچ کار نمیتونه هیچ کار فقط یک راه جمع شده اونجا میتینگ با قانون هیچ کس نمیکشن یکو خونریزی نمیشوه فقط قانون را در چی شوه طلبات خلق چکنن دیواز شوه ایواز شوه همین سختور ایواز شوه تمام همین خوکه که همین ایوار همون دارن بیان نمیخدون نه پرنس عربستان دارن نه نامو سیوری کره دارن یکون دیکتاتور خرید خوب ندارن میخوان همین کنستیتوسیا را دیگر کسی میخواه کیه او بچه دختره اما آدم خرید این خودت بگلستو گردیسته همین تویستونی گرمی دارم خیلی ما همین درون امرنگ همون مرادی چخیلی گوته که همین درون همین دا گرمی مردستان گلاسوک باستگی در 50 گراد زمان رایون اخران همش چی میمبرن آبا چای نمبری یک بود اما یک ابراهیم های چی اومده جارتی پای خارتی پای ساگونه ما داموش هم برای کپیده گلاستوک باند کاستوم پوش خودش میگوی ایو چاش با گلاستوک توارچه همه گلاستوک باند همه دونو میشه همش به سوادن همش گلاستوک کنه مجلسو دا میبینه همش به سواده یکو سواد ندارن او توری گرد زدی هم گل چورا چکه توری میگه با کوای خود نمیتونیم هم
روغن سوز کرده با شرط حکومتی دز نباشه هم تو حساب کردی گلال کم گوتی خیلی در پوغوز گوتی اماراتوی که اگر ملیار چی در کن اما بس همون میمونو بیان نشون بتم که ما از ظلم همه خود نمایشی همه تو همه اویل چی در کن همه امارامونده که $100,000 چپنوش میدونن $100 میلیون معاش دارد سالانه کسی رو منصوص میشه همه اویل چی در کن میده هیچی بله چه زمینه همه کاو نمو در تویش ملت کنیزی خود کرده است مردم کنیز کرده امالی رحمان غلام بله بله این خانواده فکر میکند که این ملت کنیزی اینها باید باشه کنیزی فرزندان کنیزی نبیره ها ابیره ها اینها باید باشه این همه یک تایگم همو اصلاح گوتانی هم بچه هم زورگم میزنه بیشتره همو گپوی همو یگون دروغ نیسته یگون دروغ این همو حیدر همه قول خطی همی دیپتاد بودن وزیرات دمود همو حیدر گرفته تمکه بیچاره بله کوین همو حیدر بخیزه خودش برای که همو سوخته گه قطعی همی خودش همی جنگا همی خوب تشکر هیچ خونریزی نمیشه همو همی پادمار که همی نکنه باس نیست سو نواده همه را گوته گپوی کلوبی و خیلی گفور میکرد گشتن و تشکر بسیار برادر عزیز برای فقط میتی هم کلوب ای وعده تای قرغان یک جو ببره اون هم آذربایجان ای سمگایتی برومد هم پیاده رفت گرفتش برای یگون خونریزی نشی یا که ارمنستان هم ویشمیش خطی رفت هم پاشانیان گرو برفت هم نکرد میتی و انشالله من باور دارم که مردم شریف خطلان زمین مخصوصا کلاب زمین و فرخار زمین و همین مردم من باور دارم که یک روز پیاده از همون کلاب و از فرخار و از دیگر جا خواهند خیست با مرکز خواهند آمد همین جبرزیدایی که اینا فرنجی در قبیلن شو اینا هم خیلی تاورای اینا زار سعید نمو همو کجا در نمو همو اینا زیب پریزیدنتی هم زار سعید با سواد توجیسون هم میبرونه میرن نه را خیشمای نه تاور بای نه هیچ آدم با سواد بدمو خیلی مثلا آدم با سواد اینا کجا حلش که وزیری چی را معارف اگر زید در چی مونده آخی چی در کن یک به سوادی پاد خالی میگه خب تشکر بسیار برادر عزیز برای اشتراک در برنامه ما زنگزار نمیتون باید از معمولی زنگزارم چیکار کنم خب تشکر بسیار ایمان باشه خیلی توکل به خدا که ایمان بده خب رام انا کمی خلق همین درد خلق بگو یک هفته در سه چی کنم تری مال خوش میکنم تشکر بسیار یک زنگ دیگر رو دوستان قبول میکنیم و بعدا الو سلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بفرمایید برادر عزیز علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بفرمایید دوست عزیزم شما در استودیو هستید برای برادر شراف‌الدین من خودم از شهر نورک هستم در همون شهر نورک ما مغازه داشتیم من احوال همون برادرایی که در گیس ها کار میکنن این رحمانوف یک بگیم که رحمانوف نه همون کسانی که در همون گردوانوی رحمانوفن شو بیرحم به مردم بیرحم هستند چون که ما وقتی همونجا مغازه داشتیم کار میکردیم و مردمی که در گیس کار میکردن تا به حال اینا 20 چند سال شد مثال استقلال از تاجیکستان از روسیه جدا است ولی تا به حال همون اتوبوسایی که مردمی همون گیس کار میبردن نه حدود یک دروغ نشه 3000 آدم کار میکردن همونجا در گیس نورک تا به حال همون اتوبوسایی که دوره سیوز هستن تا به حال همون اتوبوسا قطعی همون مردم کار میبردن نه فقط این کار در اتوبوس بلکه 5 ماه و 6 ماه به همون اویلیگ نمیدادن بله چون مشکلات ها بودن در حقیقت بله 5 ماه 6 ماه باور کنین اویلیگ نمیدادن و از همون مغازه هایی که خوراکواری و یا که لباس خرید میکردن اونها فقط قرض قطعی میکردن و بعد 5 ماه 6 ماه بعد اویلیگشون میدادن بعضیش کم میدادن بعضیش نمیدادن
به همین حالت همون برادرها و همون مثال خواهرها و اپای ما و شما مهنت میکردند. برای چی گپ رو گفتم؟ برای اینکه ملت تاجیک مهنت کنه است. ملت تاجیک بسیار ملتی هست که انشالله از حدود از همه کار میبراید. باور دارم که اگر همین یک حکومتی مثال دزد و غارتگر نباشد، با همین ملت همین راغون به همین دستامون آباد میکنیم. بله درست. ولی متاسفانه در یک حکومت دزد و اوباش غلطیدگی هم که دیگه نه رحم به مادر دارد نه رحم به جوان و پیر دارد. درست 100%. باور کنید. 100%. تشکر بسیار برادر عزیز برای اشتراکتون در برنامه. خدا نگهبان باشد. از برادرها خواهش میکنم که برادرایی که تماشا میکنن یک برنامه را به دیگرها برسونین و کوشش کنیم بیاین یک جای ما همین کار بکنیم که همین اقلا همین راغونه که سهمیه گذار. باور میکنه از پولشوک که در همون جای ما کار میکرد در نورک یک زن بود پولشوک بدنه در همون 200 سوم اولیک داشتن 100 سومونی همون را به سهمیه میگرفتن. هر ماه 100 سومی همون را به سهمیه میگرفتن. امروز چی دست این میخزد در یک چیزی که میخواهد که خصوصی کنن. این یک خونی ملت خورده شد. اگر ما خاموش باشیم، خاموشی ما ضرری ما است، خاموشی ما کمک به این رژیم است، به این ظالما است. خاموشی ما برباد کردن آینده فرزندای ما است. ما باید خاموش نایستیم، ما باید گپ بزنیم، باید کوشش کنیم که همین راغون از دست ما نرود، چون که به خون ما، به پول ما، به کوشش های ما ملت تاجیک این آباد شدگی است. تا این وقت ما باید این رو از دست ندیم. برادرایی که در ملت تاجیک هستن و برادرایی که تماشا میکنن کوشش کنیم که این چیزا رو به دیگران برسونیم. تشکر بسیار برادر عزیز برای اشتراکتون در برنامه. خدا نگهدار. سلامت باشین. سلامت باشین. با همین با انجام میرسونیم صحبتمون رو و انشاءالله که باز ما در این مورد خواهیم صحبت کرد و صحبت ها رو در این مورد بیشتر خواهیم کرد، چون مردم ماهیت همین دزدی شدن سهمیه های راغون و همین دزدی هایی که در مسئله راغون می شود باید که خوب دانند. یک نفر دیگر رو اپراتور پیوست کردم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، من در برنامه ما باشید. شرف نگهدارید. بله مرحمت برادر عزیز. سلام عرض ادب دارم به تک تک دوستان و هموطنان گرامی و بینندگان عزیز محترم شما و به شما جناب شرف‌الدین گدایف. امیدوارم که تنسیت خانه آباد و موفق باشید انشاءالله. تشکر بسیار برادر. به شما هم همچنین. تشکر زیاد. و واقعا امروز یک برنامه یا اینکه یک موضوع داغ روزی تاجیکستان رو پیش گرفته که سرانجام به حیات هر یک تاجیکستانی واقعیت تعلق دارد. راغون یک سرمایه خود ملت است، نه از یک خانواده یا از یک شخصیت. اما متاسفانه امروز اون خانواده و یک شخصیت میگن مال مردم را از خود میکنن و هر دوری و هر گونه و به هر خاصه که خود پسند دارن به اون طرز به فروش میگذارند و با بهانه فروش سهمیه ها. اگر در ابتدای همین اگریگاتی راغون اگر ما نظر کنیم، واقعیت مبلغ 30 یا 40% ساختن راغون از خود مردم طریق سهمیه ها جمع کرده شد. بعد از این آهسته به درجه رسید که از دیگر کشورها هم قرض گرفتند. امروز به بهانه فروختن سهمیه ها و اداره کردن نمیدانم کدام بهانه خودی این خانواده امروز باز میگیرند یک سرمایه ملت را به سودا میگذارند. اصلا تاجیکستان باید گفت امروز
اون خدایی که در بالای سر ما و شما ذره در فکر این ملت و این مردم نیست، یگان ذره. واقعیت امروز باید به مردم برای ترس داد بودن در دل، ترس داشتن در دلشان باید حق داد. چرا؟ به خاطر که مصاحبه که شما با رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان گذراندید، واقعیت اگر خوب نظر کنید ایشان هم پشتیبانی میکند از فروختن سهمیه های، از فروختن کلتو به هر گونه، به هر واسطه، گویا با طریق فلسفی است، با طریق علمی است، به هیچ گونه به هیچ وجه قبول کرده نمیتوانیم ما تاجیکان که این سرمایه بزرگداشت تاجیکان فروخته شود و همون نیم نان دهانی که امروز ملت تاجیک با یک کشمکش با یک زوری پیدا میکند، امروز نیمی همون دهان هم باز از دهان مردم کشیده گیرند. امروز از خودی داخل پارلمان وقتی که قرار قبول میکنند در غم ما و شما نیستند، پس از مردم عادیه که امروز واقعیت ترس دارد از اونها چی از بزرگترهای ما امروز باید گپ زنند. بزرگترهای ما باید در برابر این ایستاد شوند و بزرگترهای ما خوب فکر کنند که واقعیت خدمت میکنند یا خیانت. مهمترین چیزی که امروز در تاجیکستان است، خدمت را از خیانت نمیشناسند. باقی خداوند نگهداری هر یک شما باشد. تشکر زیاد که من را فرصت دادید. یک لحظه بود با شما صحبت کردم. امیدوارم که برنامه‌های بسیار خوبی داشته باشید برای مردم تاجیک. حداقل امیدوارم که در هر یک برنامه شما کمتر از 10-15 نفر حتما بیدار می شود و شما هم امیدواری قوی باشید. خدا نگهدارش. تشکر بسیار. به همین پنجم رسونیم فکر میکنم. به انجام میرسونیم صحبت رو چون خیلی طولانی نشود. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید. شما در استودیو هستید؟ حال در استودیو هستین؟ بله بله. اکی شرافالدین، ما درباره همین روغون کمتر مقصد صحبت میکردیم. مرحمت. خوش، همین باور کنید چیگم برای چی همین شما نمیره مقصد همین یک فوند جدا کنن، فوند مهاجرون که مقصد همین مبلغ گذاریش مهاجرون کنن یا نگاه دیگر مقصد برای چی شما ها نمیرین همون مقصد مبلغ گذاری نمیکنین که شرافالدین؟ ببینید اگر که هزاران مهاجر در اینجا مبلغ گذاری کنند، برای روغن اصلا سرمایه ضرورت نداره. سرمایه را اینو بهانه پیش آورده هستند به خاطر اونه که گفته ایستادن که برای ما سرمایه ضرور است برای ادامه. زیری ضرورت سرمایه منفعت های اینها خانواده رحمانوف است. به این خاطر است که اینها میخوان روغن را فروشند. اینجا اگر که ما و شما مهاجران، البته میلیون ها و خدمتی که مهاجران برای حکومت تاجیکستان برای تاجیکستان کردگی است، اگر هزاران صد هزاران رحمان رو با تمام اویلش شب روز برای این ملت خدمت کند و فکر میکنم که یک روزه خدمت مهاجر رو برگردانده نمیتونن. یک روزه. ولی میگم که وقتی که اینها دزد هستن، غارتگر هستن، دیگر هر قدری که شما در آب پولی خود رو پرتوید به هیچ جایی نمیرسد. این است. اکو مقصد یکی یک جهت یک تا آدم هم مثلا ایدار کردن فقط این کاری خطاست. نسام دیگه 10 سال پیش 15 سال پیش تمام دولت‌های گرد و همسایه مقصد ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه تمام کشورها ضد همین روغن بودند. یکی مقصد همین ساخته شد. همین این یک چیستی ما است، این چیستی همین یک تاجیکان است. این اکلین ما مقصد میرود هیچی چی نیست. یکی اون چیز میموند، اون چیز در تاجیکستان است. درست برادر عزیز. درست برادر عزیز. شرافتی شما بسیار خطا میکنین که مقصد میگوید با مبلغ گذاری نسام دیگه
چی ندارد من محتاج در اولی نیست برنامه برادر عزیز همه اینا رو قید کردم، شما میتونید ببینید و فکر میکنم که در آخری برنامه شاید وارد شده باشید، درست موضوع رو درک نکرده باشید. خوب مالی سلامت باشید. سلامت باشید. به همین به انجام میرسانیم. دوستان عزیز تشکر بسیار از اشتراکتون در برنامه ما و ما کوشش میکنیم که در آینده چنین صحبت ها در مورد روغن داشته باشید. هر کسی که در فکر و نظر ما ضدیت دارد یا اینکه دید و نظر ما رو درست نمیشمارد میتواند باز در برنامه های دیگری ما زنگ زد فکر و نظر خودشون رو گوید، چون فرصت امروز خیلی کم است و ان شاء الله در صحبت های آینده حتما ما باز در مسئله روغن و فروش روغن برمیگردیم، چون این خیانتی بزرگ است و نباید ملت تاجیک، مردم تاجیک اجازه دهد به رحمانوف که باز یک خیانت عظیم رو بالای ملت انجام دهد. این رحمانوف 27 سال است بالای ملت ما، بالای دولت ما، بالای شهروندان ما خیانت کرده ایستاده است. 27 سال است به قتل و کشتار، دزدی و غارتگری ملت ما را نیست و نابود کرده ایستاده است. ما باید پیش راه این توده جنایتکار، پیش این راهی این اولاد گرسنه چشم را گیریم. خیلی که میگویند که آدمی گرسنه، آدمی گدا رو اگر 40 سال دولت و سلطنتش باشد بوی همون گداییش نمیروند. اینها اینقدر پول، اینقدر میلیاردها دلار جمع کردند اما این چشم اینها رو سیر نمیکنند، چون اینها گرسنه بودند و چون رحمانوف گرسنه بود کفترها رو در بامی مکتب ها میرفت شکار کرده میخورد، چون نداشتند، چون از گرسنگی، از کمبغلی، از بیچارگی این چشم گرسنه آن، این چشم تنگ آن، این چشم گرسنه آن تا امروز سیر نکرده است و سیر نخواهد کرد. دختران و فرزندان و دامادهایش به مثل خودش گرسنه بودند و تا اینکه داماد و دختران و فرزندان اینها سیر می شود برای اینها 10 تاجیکستان دیگر ضرور است، برای نبیره‌های اینها 10 تاجیکستان دیگر ضرور است. باید ملت تاجیک، ملت شریف تاجیک اجازه ندهید بالای دیگر شما خیانت کند، اجازه ندهید که شما را کنیز سازند. شما امروز کنیز شده اید، شما برای یک خانواده امروز کنیز هستید، شما را قدر و قیمت عزت ندارند، این خانواده به شما عزت نمیکند. ما باید این را درک کنیم که این خانواده که این ملت را 27 سال است میدوزد ما را عزت نمیکند. تنها برای امام علی رحمانوف 7 دختر 7 داماد خویش و تبار و نزدیکانش عزیزتر است. دیگر منفعت های ملت، مردم، تمام 9 میلیون اهالی تاجیکستان هیچ اهمیتی ندارد. خدا نگهدارتان عزیزان و هموطنان گرامی، تا صحبت های دیگر.